नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। गांधी भवन पासून गन पार्क पर्यंत महिला काँग्रेस कार्यकर्त्यांची रॅली। पेट्रोल, डिझेल, गॅस दरवाढी विरोधामध्ये घोषणाबाजी। आदिलाबादमध्ये उद्या राज्य डीजीपींचा दौरा। विविध उद्घाटनासह ग्रामसभेला CB आनंद उपस्थित। या महिन्याच्या 20 तारखेला राष्ट्रीय लोक अदालत। पक्षकारांनी सदुपयोग करावा असे प्रधान न्यायमूर्तीचे आवाहन। सिरकोंडा मंडळात बाईकवरून खानापूर आमदारांचा दौरा। आदिवासी पाड्यांमध्ये फिरून समस्या जाणून घेणारे वेदमा बोचू पाटील। मोबाईल फोन हरवल्यास तक्रार करा असे म्हणणारे निर्मल SP। रिकव्हर केलेले 108 फोन मालकांना परत केले जानकी शर्मिला। आजच्या सविस्तर बातम्या। हैदराबाद शहरामध्ये महिला काँग्रेस कार्यकर्त्या रस्त्यावर उतरलेले आहे। देशात सतत वाढणाऱ्या पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दराविरोधामध्ये महिला काँग्रेसतर्फे निषेध रॅली काढण्यात आली। पक्षाच्या राज्य कार्यालय गांधी भवनापासून सुरू झालेली ही रॅली गन पार्क पर्यंत गेली। महिला काँग्रेसच्या राज्य अध्यक्षा स्वर्णा यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनामध्ये मोठ्या संख्येने महिला सहभागी झाल्या होत्या। सरकारविरुद्ध घोषणाबाजी परिसर दणदणून गेले। तेलंगणा राज्याचे DGP CB आनंद बुधवारी प्रथमच आदिलाबाद जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येणार आहे। सकाळी 9:30 वाजता जिल्हा पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत क्राईम रिव्ह्यू बैठकीत सहभागी होतील, तर 11:30 वाजता AR हेडक्वार्टरच्या MT स्टेशनमध्ये नवीन हायड्रोलिक्सचे 11:40 ला पोलीस फॅमिली क्वार्टरमधील चिल्ड्रन पार्कचे उद्घाटन करतील। 11:45 मिनिटांनी DPO कार्यालयासमोर ट्रॅफिक या ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटचे, त्यानंतर दुपारी 12 वाजता कलेक्टर चौकातील ट्रॅफिक सिग्नलचे उद्घाटन करतील। नंतर गुड्यातनूर मंडळातील तोशम गावाला भेट देतील। तेथे प्रजापालनांतर्गतमध्ये आयोजित ग्रामसभेमध्ये सहभागी होतील। नंतर तोशम गावात अलाइव कार्यक्रमामध्ये सहभागी होऊन युवकांना हेल्मेट, हॉलीबॉल या किट वाटप करेल, तसेच ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळाव्यामध्ये युवकांना लर्निंग लायसन्स देतील। మనము ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇంకా మెరుగుపరచుకోవడం, ఇంజనీరింగ్ యాంగిల్లో ఏదైతే రోడ్ల పైన ఉన్న ఏవైతే చిన్న మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవడం, దాని ద్వారా కూడా ఫుట్పాత్స్ని క్లియర్ చేసుకోవడం, రోడ్ మార్కింగ్స్ చేసుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా చేపడితే బాగుంటుందని ముఖ్యమంత్రి గారు పెద్దలు కూడా చెప్పడం జరిగింది, ఇతర పెద్దలు। అయితే దీని గురించి రాష్ట్ర స్థాయిలో ఏ విధంగా అయితే నార్కోటిక్స్ ఈగిల్ బ్యూరో ఉందో, సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో ఉందో, ఒక ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ రోడ్ సేఫ్టీ బ్యూరో కూడా రాష్ట్ర స్థాయిలో ఏర్పాటు చేయాలని మేము అనుకుంటున్నాం। దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే రాష్ట్ర రహదారులు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి సంవత్సరం
7,500 మంది చనిపోతున్నారు. मतदार मॉकिंगमध्ये जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी सहभागी होऊन ते यशस्वी करावे असे आवाहन आदिलाबाद जिल्हा कलेक्टर राजश्री शहा यांनी केले. मंगळवारी कलेक्टर कॅम्प कार्यालयामध्ये त्यांनी BLO MRO यांच्या उपस्थित आपले मत 2002 कलेक्टर रोलशी यशस्वीपणे मॉकिंग केले. 2002च्या या SIR वेळी आपले मत नसल्याने त्यावेळी बिहारमध्ये असलेल्या आपल्या वडिलांच्या माताची माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर सर्च बाय इलेक्ट नेमद्वारे केवळ 5 मूलभूत तपशील टाळून सहज मिळवली. नंतर BLO ॲपद्वारे मॉकिंग पूर्ण केले. ही अत्यंत सोपी प्रक्रिया आहे. जर तेलंगणा हद्दीमध्ये जुनी मत असेल तर तेलंगणा वेबसाईटवरूनही जुने SIR 2002 तपशील जाणून घेता येईल असे सुचवण्यात आले. विशेषतः आदिलाबाद शहर मावला मतदारांनी या संधीचा लाभ घ्यावा. मॉपिंग प्रक्रियेसाठी 24 जूनपर्यंत मुदत आहे. त्यानंतर 25 जूनपासून BLO घरोघरी जाऊन या फॉर्म देण्याची प्रक्रिया सुरू करतील. आदिलाबाद जिल्ह्यामध्ये या महिन्याच्या 20 तारखेला न्यायालयामध्ये राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधीश प्रभाकर राव यांनी सांगितले. मंगळवारी जिल्हा न्यायालय परिसरामध्ये आपल्या चेंबरमध्ये DLSA सचिव राज्यलक्ष्मी यांच्यासह त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. तडजोडीच्या मार्गाने न्यायालयीन खटले जलद गतीने सोडवावे यासाठी लोक अदालत चांगले व्यासपीठ आहे, तर या संधीचा पक्षकारांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केले. రాష్ట్ర హైకోర్టు వారి యొక్క ఆదేశానుసారం ఈ నెల 20వ తేదీన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని న్యాయస్థాన ప్రాంగణాల్లో జాతీయ లోక్ అదాలత్ అనేది నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అన్ని న్యాయస్థాన ప్రాంగణాల్లో ఈ నెల 20వ తేదీన జాతీయ లోక్ అదాలత్ అనేది నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా రాజీ చేసుకోదగినటువంటి క్రిమినల్ కేసులు, వైవాహిక సంబంధమైనటువంటి కేసులు, సివిల్ కేసులు, మోటార్ వాహన ప్రమాద చట్టం కింద వేసినటువంటి కాంపన్సేషన్ కేసులు, తర్వాత పార్టీషన్ సూట్లు, ఇంజెక్షన్ సూట్లు అన్నీ కూడాను రాజీ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి కక్షిదారులందరూ కూడా ఈ యొక్క సదవకాశాన్ని వినియోగించుకొని లోక్ అదాలత్లో మీ యొక్క సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం పొంది మీ యొక్క విలువైన సమయాన్ని, ధనాన్ని ఆదా చేసుకుంటారని చెప్పి ఆశిస్తూ ఈ యొక్క మంచి అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాల్సిందిగా आदिलाबाद जिल्हा प्रजలందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది. खानापूरचे आमदार वेदमा बोजू पटेल यांनी सिरकोंडा मंडळातील बाईकवरून दौरा केला. रस्ते नसलेल्या भागामध्ये ओढे नाले ओलांडून बाईकवरून आदिवासी पड्यांपर्यंत पोहोचले. त्यांच्यात मिळसून त्यांच्या समस्या शांतपणे ऐकून घेतल्या व सरकारपर्यंत पोहोचवू अशा सोडवण्यासाठी प्रयत्न करेल असे आश्वासन दिले. मंडळातील अनेक पाड्यांना त्यांनी मध्यरात्रीपर्यंत भेटी दिल्या.
కరెంట్ స్విచ్ ఆటమ్మా కరెంట్ సెల్లే కరెంట్ కనెక్షన్ సీలేమంత సార్ ఇంట్లో బయట ఉన్నారు బాయ్ బర్ ನಾನು ಇನ್ವಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ನೀಲಾತಿ ಒಂದೊಂದು ಬೋರ್ವಾಡ್ ಸಿಕ್ಕಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಾಡ್ తీసి తాను మీ కాలేడి పడన నల్ల కలెక్షన్ మనను కాబట్టి నెక్స్ట్ మళ్ళా ఉండే శాంక్షన్ తీసుకుంటాను आदिवासी लढाया बिरसा मुंडा यांच्या प्रेरणेने आदिवासींचे हक्क जपू असे आदिवासी नेते कोडप्पा सोनेराव म्हणाले. मंगळवारी बिरसा मुंडा यांच्या वर्धंतीनिमित्त आदिलाबाद शहरातील बिरसा मुंडा पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये बिरसा मुंडा यांनी अथक संघर्ष केला असे त्यांनी गौरवले. त्यांच्या लढ्याचा वारसा घेऊन आदिवासी हक्क व कायद्याच्या रक्षणासाठी आंदोलन करू असे त्यांनी स्पष्टही केले. చాలా పెద్ద సార్ 16 ವರ್ಷದ ಸಗುಣ ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 151 బిర్సా ముండా గారి వర్ధంతి సందర్భంగా వారికి మరి ఆదివాసుల తరపున నివాళులు అర్పిస్తున్నాం. ఎందుకంటే గతంలో వారు పోరాటం చేసినటువంటి పోరాటం ఏదైతే ఆదివాసుల పక్షాన నిలబడ్డదో ఆ పోరాటమే ఈ నేటి వరకు కూడా కొనసాగుతున్నది. ఆ పోరాటం అనేది ఆనాడు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంతో వారు నేషనల్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్గా పోరాడి ఇవాళ ఆదివాసుల హక్కుల కోసం ఇవాళ భూమి కోసం భుక్తి కోసం నిరంతరం పోరాటం చేసి చిన్న వయసులోనే వాళ్ళు అమరులైనారు. మరి వారికి ఈ రోజులో 151 వర్ధంతి పూర్తి అయిపోయింది. మరి ఈ సందర్భంగా మేము ఆదివాసులం కూడా వారి యొక్క స్ఫూర్తిని తీసుకొని ఈ ఉద్యమాలు చేయవలసి వస్తున్నదంటే వారి యొక్క స్ఫూర్తి మాకు ఇలా మాకు గుర్తింపుగా మాకు ఆదివాసులకు మాకు ముందుంది. మరి ఎందుకంటే ఈ పోరాటాన్ని మేము పూర్తిగా హక్కుల కోసం వారి రామ్జీగోండ్ కానీ బిర్సా ముండా కానీ రాణి దుర్గావతి కానీ కుమ్రం భీము కానీ ఇలా చాలా ఆదివాసులు ఈ భూమి కోసం నీరు కోసం ఇలా మా ఉద్యోగాల కోసం మేము పోరాటం చేస్తూనే ఉన్నాం. మరి ఈ పోరాటం ఇంతటితో ముగియది. పూర్తిగా మా హక్కులు साधिंचे వరకు వారి యొక్క स्फूर्तीने తీసుకొని పోరాడతామని ఈ వర్ధంతి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. अधिक ज्येष्ठ महिन्यानिमित्त आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील मारवाडी धर्मशाळेत सामूहिक या अधिक मास फलदान कार्यक्रम भक्तिभावाने पार पडला. दर 3 वर्षांनी येणाऱ्या अधिक मासाला पुरुषोत्तम मास म्हणतात असे पंडितांनी सांगितले. अधिक मासामध्ये केलेल्या कोणत्याही पुण्यकर्माचे अत्याधिक फळ मिळते. या अधिक मासामध्ये 33 प्रकारचे पदार्थ ब्राह्मणांना ब्राह्मण दाम्पत्यांना देणे भोजन देणे हे या महिन्याचे वैशिष्ट्य आहे. या सामूहिक दान कार्यक्रमामध्ये मोठ्या संख्येने स्थानिक व हिंदू संघटनाचे प्रतिनिधी सहभागी होऊन विशेष पूजाही केली. नंतर विविध वस्तू व पदार्थ ब्राह्मण दाम्पत्यांना दान देऊन भोजन देण्यात आले.
ACL. रिम्समधील सत्यसाई नित्य अन्नदान सत्र रुग्णालयातील रुग्णांच्या नातेवाईकांची भूक भागवत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अनेक या भक्तांच्या सहकार्याने ते अन्नपूर्ण म्हणून काम करत आहे. मंगळवारी वाघापूर पेंडलवाडा येथील 2 भक्तांनी नित्य अन्नदानाला मदत केली. सत्यसाई बाबांची पूजा करून अन्नदान करण्यात आले. धान खरेदी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करा असे आदेश जिल्हा कलेक्टर भावेश मिश्रा यांनी दिले. सोमवारी संध्याकाळी सारंगपूर मंडळ केंद्र व याकरपल्ली गावातील धान खरेदी केंद्राची त्यांनी अचानक पाहणी केली. येथे सुरू असलेल्या खरेदी प्रक्रियेची तपासणीही केली. अधिकारी व खरेदी केंद्र चालकांशी बोलून धान खरेदी करण्याची माहिती घेतली. आतापर्यंत खरेदी केलेले धान व अजून किती खरेदी बाकी आहे याची विचारणा करण्यात आली. धान खरेदी पूर्ण झालेल्या इतर भागातून अतिरिक्त हमालाची व्यवस्था करून धान वाहतूक प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी. नंतर खानापूर मंडळ केंद्र व मस्कापूर गावातील धान खरेदी केंद्राची अचानक पाहणी केली. संपूर्ण खरेदी तातडीने पूर्ण करावी असे सांगण्यात आले. అక్కడ ఏం సమస్య లేదు అక్కడ 5 వెహికల్ పంపిస్తే 5 వెహికల్ తెచ్చి అమ్మాలి ప్రాబ్లం ఉంది సార్ కాల్ ఇప్పుడు లేదు కదా అమ్మాలి ప్రాబ్లం ఇక్కడ మేజర్ నీదే పెండింగ్ అక్కడ కూడా పెంచారు అక్కడ కూడా పెట్టారు సార్ అక్కడ బాగుంది బాగుంది లొకేషన్ ఉన్నాయి ఫంక్షన్ వాళ్ళకి మాట్లాడారు సార్ ఆ దిలావర్పూర్ ఎవరు మార్నింగ్ వరకు అయిపోతుంది. ఓకే నంబర్ పెట్టండి.
కడెంలో సరే ఖానాపూర్ ఏఎంసీ ఖానాపూర్ ఏఎంసీ కూడా ఇవాళ నైట్ క్లోజ్ అవుతుంది. ఎంత దూరం ఉంది ఇక్కడ నుంచి? ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు 2 రోజులు కొంత వర్షం వచ్చినా కూడా చినుకులు వస్తాయి, పెద్ద భారీ వర్షం రాదు. అది అదృష్టం. అందుకని సమయాన్ని వృధా చేయకుండా రైతులందరూ వాళ్ళని కూడా పిలిపించి వాళ్ళు పనిచేస్తున్నప్పుడు కొంత మీరు కూడా సాయం చేయండి, కొంత మీరు సాయం చేయండి, చేస్తే ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. రాత్రి నైట్ అయినా కానీ అయిపోతుంది. చిన్న చిన్న ఇరవై సంవత్సరాలు ఉంటాయి కదా సార్, వాళ్ళ మేము ఉన్నాము. మీకు గురువారం ఈసారి మాకు స్టీప్ టార్గెట్ వచ్చింది. దాదాపు 1,60,000 మొక్కజొన్నలు, వరి 1,80,000 వరకు. ఇప్పుడు జొన్నలు కూడా మేము చేస్తున్నాము, అది 30,000 మెట్రిక్ టన్. అంటే మూడింటిని మనం కలిపితే దాదాపు ఒక 3.6-3.7 lakh మెట్రిక్ టన్ అయిపోతుంది. అంటే గతంతో పోల్చుకుంటే ఆల్మోస్ట్ అది 100% ఎక్కువ. సో ఈ టార్గెట్ మాకు ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఆనరబుల్ సీఎం గారు కూడా అప్పుడప్పుడు రివ్యూ తీసుకున్నారు. ఆనరబుల్ సివిల్ సప్లై మినిస్టర్ గారు అయితే ప్రతి వీక్ అందరు కలెక్టర్స్తో మీటింగ్ తీసుకుంటారు. మాకు 1 లక్షం ఇవ్వడం జరిగింది. వర్ష రాకముందు ఎటు పరిస్థితుల్లో మీది 100% వరి మొక్కజొన్న షిఫ్ట్ అయిపోవాలి. సో అదే క్రమంలో ఉన్నాము. రేపటితో అది క్లోజ్ అయిపోతే 100% రైతులకి, ఎందుకంటే దీంతోనే సమస్య ఉంటుంది. వరి కొంత తడిచిపోయినా కూడా మనం మిల్స్కి షిఫ్ట్ చేస్తే మనం సేవ్ చేయగలుగుతాం. అని మొక్కజొన్న అయితే ఒకసారి తడిచిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే దాంట్లో మనకు వచ్చేస్తాం. సో 100% మొక్కజొన్న మేము ఒక వారం పెట్టిన షిఫ్ట్ చేస్తాం. అంటే మా రైతులతో రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు జరిగిన ప్రొక్యూర్మెంట్ సీజన్లో జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ మొత్తం యాజ్ అ టీమ్ వర్క్గా రైతుల కోసం ట్రాన్స్పరెంట్గా ప్రొక్యూర్మెంట్ని కంప్లీట్ చేసింది. రేపటితో కంప్లీట్ కూడా అయిపోతుంది. కానీ ఐఎండీ ఇచ్చిన ప్రెడిక్షన్ ప్రకారంగా ఈ సంవత్సరం మనం క్లైమేట్ సైన్స్లో ఎల్ నీనో అనేది పదం వాడతాము. అంటే గతంతో పోల్చుకుంటే కొంత వర్షం తక్కువ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. మీ అక్కడ మిట్టీ కండిషన్ బట్టి కానీ మీ ఏరియాలో ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీ ఎలా ఉందో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు అక్కడ ఏ పంట వేస్తారనేది కన్సర్న్ ఏఈఓజీ ఉంటారు, మండల్ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ ఉంటారు. మేము కూడా ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళిక కార్యక్రమంలో రైతు వేదికల్లో కూడా అందరు రైతులకి ఇప్పుడు వచ్చే ఖరీఫ్ సీజన్లో ఏ పంట వేయాలనేది కూడా అవగాహన కల్పిస్తున్నాము. సో మీరు కూడా ఆ కన్సర్న్ ఏఈఓస్తో మాట్లాడి మీకు ఆ సాయిల్కి సూటబిలిటీ ప్రకారంగా ఏ పంట అయితే మీకు मॅक्सिमम यील्ड इస్తుందో దాన్ని ఈసారి వేస్తే లాభం వస్తుంది అనేది మా అందరితో. चोरीला गेलेले हरवलेले 108 मोबाईल फोन निर्मल जिल्हा मुख्य पोलीस कार्यालयात SP डॉक्टर शर्मिला यांनी पीडितांना परत केले. कोणाचेही मोबाईल हरवले किंवा चोरीला गेले असतील तर पोर्टलद्वारे तक्रार करावी असे आवाहन केले. आतापर्यंत 2,70,00,000 रुपयांचे फोन पीडितांना परत केल्याचे सांगण्यात आले. नंतर अनेक पीडितांनी सांगितले की यावर मोबाईल घेतलेला होता पण अनपेक्षितपणे फोन हरवला. आता पोलिसांच्या अत्याधुनिक या तंत्रज्ञानामुळे फोन परत मिळाल्याबद्दल त्यांनी पोलिसांचे आभार मानले. గ్రామం కడతాలు. నేను హనుమాన్ టెంపుల్లో పూజారి పనిచేస్తాను. అయితే పోయిన నెలలో దిలావర్పూర్ ఎల్లమ్మ టెంపుల్కి వెళ్ళాను. అక్కడ కోనేట్లో స్నానం చేస్తున్నా, గోడ మీద పెట్టి స్నానం చేస్తున్నాను. వచ్చేసరికి ఫోను దొంగలించారు. అయితే వెంటనే నేను వేరే ఫోన్ తోటి నా ఫోన్ చేసి స్విచ్ ఆఫ్ వచ్చింది. దాదాపు ఈ రోజుకు 55 రోజులు అవుతుంది. ప్రభుత్వానికి, పోలీస్ శాఖ వారికి చాలా కృతజ్ఞతలు. ఎందుకంటే ఈఎంఐ ద్వారా నేను 25,000 పెట్టి ఈఎంఐ ద్వారా నేను ఫోన్ తీసుకున్నాను. ఈరోజు నాకు ఫోన్ ఇస్తున్నందుకై వారికి చాలా ధన్యవాదాలు. SP అమ్మగారికి, ప్రభుత్వానికి. कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्हा जैनूर मंडळ केंद्रातील KRK फंक्शन हॉलमध्ये GMR वरलक्ष्मी फाउंडेशनतर्फे आयोजित कार्यक्रमामध्ये कलेक्टर हरिता सहभागी झाल्या. बेरोजगार युवक युवींना व्यावसायिक कोर्समध्ये मोफत प्रशिक्षण देण्यासाठी GMR वरलक्ष्मी फाउंडेशन पुढे आल्याचे सांगण्यात आले. जिल्ह्यातील बेरोजगार युवक युवतींना 3 महिने हैदराबादमध्ये मोफत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षण काळामध्ये मोफत भोजन व निवासाची सोयही केली जाऊन जिल्ह्यातील बेरोजगारांनी या संधीचा लाभ घ्यावा असे आवाहन करण्यात आले.
వచ్చి మీ దగ్గరకు వచ్చి మీది తీసుకునేది ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ అనేది కంపల్సరీ చెప్పాలి. ఓకే, 8 రకాల కోర్సులు ఉన్నాయి. ఒక కోర్స్ మాత్రం ఓన్లీ అమ్మాయిలకే, మిగతా కోర్సులు అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి ఎవరైనా అప్లై వెళ్ళి వాళ్ళకి అప్లికేషన్ ఇచ్చి మీకు ఇదంతా తెలియదు కాబట్టి నేను వారిని స్పెషల్గా రిక్వెస్ట్ చేశాను. మా దగ్గర మీ సర్వీసెస్ చాలా అవసరం ఉన్నాయి, ఒకసారి వచ్చి మా పిల్లలకి చెప్పండి. ఇక్కడ ఎవరెవరు నిజంగా ఎలిజిబుల్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న కోర్సెస్లో వాళ్ళ దగ్గర అప్లికేషన్స్ తీసుకొని మీ దగ్గర క్లాసెస్ కండక్ట్ చేయండి అని చెప్పేసి. నాకు తెలుసు మన వాళ్ళు దూరం వెళ్ళడానికి ఇబ్బంది పడతారు, లేదా కూడా ఆర్థికంగా వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది. సో వీళ్ళు చేసే జేఎంఆర్ వరలక్ష్మి ఫౌండేషన్ నుంచి చేసేది కంప్లీట్గా ఉచితం. 3 months వాళ్ళు దీంట్లో 8 కోర్సులలో ఏ కోర్సులో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కూడా అవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఉచితంగానే ఇస్తారు. ఒకటే ఏంటంటే హైదరాబాద్ దాకా వెళ్ళాలి, అక్కడి నుంచి ట్రైనింగ్ అయ్యాక రావాలి, అంతే. అదొకటే మీరు చేసుకోగలిగితే ట్రైనింగ్ వాళ్ళు ఇస్తారు. సో సాధ్యమైనంత వరకు మీకు జాబ్స్ ప్లేస్మెంట్ ఎక్కడైతే అవసరం ఉందో మీ ఇంట్రెస్ట్ని కూడా పట్టి వాళ్ళు మీకు ఇప్పించే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఒకవేళ ఎవరికైనా జాబ్లో ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంటే దీంట్లో స్వయం ఉపాధి కల్పించుకునే కోర్సెస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. లైక్ ఎలక్ట్రీషియన్ ఉంది, సెంటరింగ్, మేసనరీ ఉంది. इवన్నీ కూడా మీరు మీ लोकलలో मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना भाजपची भीती वाटते असा आरोप पक्षाचे राज्य नेते राहुल रामनाथ यांनी केली. मंगळवारी निर्मल जिल्हा केंद्रातील आमदार कॅम्प कार्यालयामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी भाजप केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, बंडी संजय कुमार तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदीवर टीका करणे थांबवावे असा इशाराही दिला. शेतकऱ्यांनी पिकवलेले धान खरेदी करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरून केंद्र सरकारवर आरोप करणे हे योग्य नाही. धान खरेदी प्रक्रियेतील विलंबासाठी केंद्राला जबाबदार धरणे हे चुकीचे आहे असे ते म्हणाले. తన బహిరంగ సభలలో భారతీయ జనతా పార్టీని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా తన పదజాలాన్ని ముఖ్యమంత్రి స్థాయికి దిగి ఆయన ఇలా వీధి రౌడీలాగా మాట్లాడడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఈరోజు వడ్లను మోడీ కొనడా జూన్ 15 తర్వాత ఏ రాష్ట్రంలోనైనా ఈరోజు వడ్ల సేకరణ కాదు, రైతులు పండించిన ప్రతి పంటను ప్రతి గింజను ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కొనుగోలు చేసిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం దాన్ని మొత్తం కూడా కొనడం జరుగుతుంది. ఇలా లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించి చెప్పడం జరిగింది. కేంద్రం ఇన్ని లక్షల టన్నులు మీరు కొనుగోలు చేయాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. అందరికీ తెలుసు వరి ఎక్కువ పండిస్తున్నటువంటి రాష్ట్రాలలో తెలంగాణ కూడా ఒకటని చెప్పేసి, కానీ ఎక్కడ కూడా మీ దగ్గర ఎక్కువ వండింది మేము కొనమని చెప్పేసి గత సంవత్సరం అనలేదు, ఏ సంవత్సరం కూడా చెప్పలేదు. ఇవాళ ఈ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీని విమర్శిస్తా ఉన్నారు. ఇవాళ మా నాయకుడు ఇవాళ బీజేపీ శాసనసభాపక్ష నేత అయినటువంటి ఏలిటి మహేశ్వర్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, బీజేపీ చెందినటువంటి అదేవిధంగా ఎమ్మెల్సీలు అందరూ కూడా కలిసి మొత్తం రైతు భరోసా, బీజేపీ భరోసా అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్న తర్వాత మంత్రులందరూ కూడా జిల్లాలకు కదిలిండ్రు. అదేవిధంగా కలెక్టర్లు అందరూ కూడా కల్లాలలో పోయి కూర్చొని రైతుల దగ్గర ఉండి మీరు బీజేపీలు రాకముందే ఈ కల్లాలన్నీ కూడా ఖాళీ చేయాలని చెప్పేసి ఇలా సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది. शेतकऱ्यांना केवळ दर्जेदार बियाणेच द्यावी असे आदेश जिल्हा कलेक्टर भावेश मिश्रा यांनी दिले. सोमवारी संध्याकाळी सोन मंडळ केंद्रातील बालकिशन फर्टिलायर दुकानाची कलेक्टरांनी अचानक तपासणी केली. यावेळी दुकानातील खते, बियाणांचा साठा व खरेदी विक्री रजिस्टर तपासण्यात आले. रजिस्टरामधील तपशील ऑनलाईन तपशिलाची पडताळूनही पाहिले. खरेदी विक्रीची नोंदणी काटेकोरपणे करावी. नोंदणीमध्ये हा तफावत असू नये. अनेक कंपन्यांच्या बियांची बिले तपासली. तर यावेळी ते म्हणाले की शेतकऱ्यांना कोणतीही परिस्थितीत बनावट बियाणे विकू नका. शेतकऱ्यांना केवळ दर्जेदार बियाणेच विकावी असे सांगण्यात आले. కంప్లీట్ చేయడానికి ఫార్మర్ దీన్ని యాప్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. అది యాప్ వేరే ఇదేమో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, యాప్ ఏమో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. ఈ రెండు మనం రెండు చేయాలి. వీడియో యాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనం गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाणा. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या.
गांधी भवन पासून गन पार्क पर्यंत महिला काँग्रेस कार्यकर्त्यांची रॅली. पेट्रोल, डिझेल, गॅस दरवाढी विरोधामध्ये घोषणाबाजी. आदिलाबादमध्ये उद्या राज्य डीजीपींचा दौरा. विविध उद्घाटनासह ग्रामसभेला सीबी आनंद उपस्थित. या महिन्याच्या 20 तारखेला राष्ट्रीय लोक अदालत. पक्षकारांनी सदुपयोग करावा असे प्रधान न्यायमूर्तीचे आवाहन. सिरकोंडा मंडळात बाईकवरून खानापूर आमदारांचा दौरा. आदिवासी पाड्यांमध्ये फिरून समस्या जाणून घेणारे वेदमा बोज्जू पाटील. मोबाईल फोन हरवल्यास तक्रार करा असे म्हणणारे निर्मल SP. रिकव्हर केलेले 108 फोन मालकांना परत केले. जानकी शर्मिला. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.